حضرت جابر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سنانا چاہتے ہیں؟ باپ سے پوچھا تو ابا جی نے کہا بیٹا تیری 9 بہنیں ہیں اور صرف ایک بیٹا مجھے خدا نے دیا ہے، 9 ہیں بہنیں، میں جا رہا ہوں، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع نہ پہنچے کہ عبداللہ تیرے مرنے کے بعد تو وہ گھر ہی بدل گیا، بہنوں کو کسی نے نہیں پوچھا، باپ کے بعد تمہیں محسوس ہوا یہ گھر ہی نہیں ہوا عبادت۔ یہ کہا جابر مجھے تسلی دے، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ دنیا سے خوشی سے جائیں، یہ بچیاں جو ہے نا ضائع نہیں ہوں گی، میں نے آپ کی نصیحت پلے باندھی، یہ یہی سمجھیں گے کہ ابھی بھی ہمارا باپ زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا، نکاح ایک بیوہ عورت سے کیا، حالانکہ باغوں کے مالک تھے، ایک ہی بچہ تھا، امیر گھرانہ تھا۔ سفر سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جابر تو نے شادی کر لی؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول کر لی۔ آپ نے پوچھا کہ سیب ہے یا بکر ہے، کنواری ہے یا بیوہ؟ انہوں نے کہا نہیں بیوہ ہے، خامد اس نے ہٹائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑا ترس آیا، آپ نے فرمایا جابر تم نوجوان تھے، باپ کے ایک ہی بچے تھے، چلو کسی کنواری عورت سے شادی کرتے، کچھ دن تم خوشی سے اپنے دن گزارتے کھیلتے۔ تو حضرت جابر نے یہی بات سنائی کہ ابا جی جب دنیا چھوڑ رہے تھے تو اللہ کے رسول یہ بات انہوں نے کہی بیٹا میں جا رہا ہوں، یہ 9 بہنیں ہیں، کہیں میرے بعد یہ محسوس نہ کریں کہ ابے کے بعد تو یہ گھر تو تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول اسی لیے میں نے اپنی قربانی جو تھی جوانی اس کو بالکل قربان کر دی، اپنے شوق ختم کر دیے، ایک عمر سیدھا عورت میں گھر میں لے آیا کہ وہ ماں بن کر بچیوں کو سنبھالے۔ تو آپ ترمذی شریف نکال کر دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کسی کے لیے اتنی دعا نہیں کی جتنی 26 مرتبہ اسی وقت کہا کہ اللہ جابر پر رحم کرنا۔ اس نے باپ کی نصیحت کو بہت اچھے طریقہ سے نبھایا۔ اس لیے اللہ کا رسول جو میرے بھائی ہمیں دے گیا، اگر ہم اس کا خیال کریں، محبت کے جھوٹے دعوے نہ کریں، جو آپ نے فرمایا بیٹا باپ کی وہ عزت کرے، جو اللہ کے رسول نے بتائی، اگر ہم کہتے رہے ہم قربان ہیں حضور سب سے والا بالا ہمارا نبی، مگر نبی کہتا ہے سنے کوئی کیا ہے میں بھیا فرار اور ڈھونگ ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہو دوسرے تیسرے دن پھاڑ کے پھینک دو۔ رسول جو کچھ کہہ گیا ہے، قرآن پڑھا ہوا، رسول اللہ کی سیرت بھری ہوئی، اس کو پلے نہیں پانا۔ آپ اگر اس کو پڑھیں گے سنیں گے، ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے کہا نا، اگر اس پر عمل کریں تو یقین جانیں جو آخرت میں جنت وہ ہے ہی ہے، دنیا میں گھر جنت بن جائے، ہر گھر میں سکون ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ آپ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے نا میری جو جی چاہتا ہے استعمال چیزیں میری کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، میرے مال میں سے جو چاہتا ہے خرچ کر لیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجا کہ وہ اس کے والد کو بلا کر لاؤ۔ اب جو والد کو بلانے گئے تو والد جب آ رہا تھا تو میرے بچوں بھائیوں بہنوں وہ اپنے دل میں ایک عرب شاعر گزرا تھا انترا، اس کا دیوان میرے پاس ہے، پوری کتاب نظم، بہت دلیر تھا، بہادر تھا، شاعر تھا۔ اس کی ایک نظم تھی جو بوڑھا اپنے دماغ میں دہراتا آیا، دل میں وہ شعر پڑھتا ہے اپنی اس مصیبت کی وجہ سے کہ بچے نے میرے خلاف شکایت کر دی۔ جب وہ آیا نبی علیہ السلام کے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا بابا بات بعد میں ہوگی، جو شعر تو پڑھتا آیا نا وہ مجھے سنا۔ اللہ کے رسول کو خبر دے دی اللہ۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یقین تو میرا پہلے بھی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اب تو اس بات سے وہ یقین بہت ہی بڑھ گیا کہ کون جانتا تھا میرے دل میں کیا، یہ اللہ جانتا، تو اس نے آپ کو بتایا۔ تو اس نے پھر وہ اشعار پڑھے۔ میں نے جمعہ میں بھی کسی دن کہا تھا کہ موقع ملا تو وہ اشعار سناؤں گا۔ وہ شعروں میں اس انترا نے کہا تھا اپنے بیٹے نارائق کو، جو جب جوان ہو گیا کمانے لگا، باپ بوڑھا ہو گیا محتاج ہو گیا، بیٹے نے وہ ساری قربانیاں بلا دیں جس کے صدقے اب یہ کمانے کے لائق ہوا تھا۔ وہ بھول ہی گیا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا سب جانوروں سے کمزور انسان کا بچہ ہوتا جو ہے اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اپنا پہلو نہیں بدل سکتا۔ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ نے پیار نہ رکھ لیا ہو، ایسا پیار جنون کی حد تک، کون ٹٹیاں دھوتا؟ باپ نہیں دھوتا، ماں بیچاری ٹٹی دھوتی، پیشاب ہوتا ادھر بچے کو دوسری طرف اٹھا دیتی، آپ ادھر لیٹتی، بیمار ہو جائے سارے رات سرانے کھڑے رہتے۔ تو وہ یہی اپنے دل میں کہتا آیا کہ تجھے وہ سب باتیں بھول گئی کہ جب تجھے نیند نہیں آتی تھی بیماری کے
स्वाभाविक, तो मैं तेरे सराहने खड़ा रहता था, तेरे लिए भाग दौड़ करता था। अब जब तू जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तो अगर तू मुझे बाप समझ कर मेरे साथ एहसान ना करता तो यही फर्ज करता कि मेरे पड़ोस में कोई गरीब आदमी रहता, मुझे गरीब पड़ोसी समझ कर मेरे साथ कोई नेकी करता। तू उल्टा हजूर के सामने पेश हो गया। हजूर ने जब सुना तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई और आपने उस बच्चे को गले से पकड़ लिया। मैं अंता व मालो कौले अभी, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का, अगर आइंदा शिकायत की तो तुझे सख्त सजा दूंगा। नाना को तुम कहाँ से कमाने वाले बने, तुम भूल गए। अब ऐसी हिदायतें हैं कि बहनों को नहीं भूलना, बाप को नहीं भूलना। कैसी हजूर अलैहिस्सलाम की तालीम है कि बैतुल्लाह शरीफ है, तवाफ़ काबा हो रहा, एक सहाबी ने अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पर उठा रखा, तवाफ़ करा रहा। उसने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 2 फरसख 3.5 मील का फरसख यानी 7 मील मैं इस माँ को एक ऐसे बेआबान में से उठा कर लाया हूँ, इतनी गर्म रेत कि अगर कच्चे गोश्त की बोटी वहाँ फेंकी जाए ना तो वो भी भुन जाए, इतनी गर्म उठा कर लाया हूँ। अब तवाफ़ करा रहा हूँ, आप बताएं कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया तो कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल के। आपने ना अल्लाह की कसम, तुझे जानने के वक्त माँ ने जो एक चीख मारी थी तो उसका बदला भी नहीं दे सकती। जिस पुल सिरात से माँ गुजरी थी, कितनी माएँ बच्चे जानती मर गई, ऑपरेशन में ख़त्म हो गई। फरमाया तू जानता कि तेरे जानने के वक्त माँ को क्या तकलीफ होगी। अल्लाह पाक कुरान में कहता बादा ठुकरा, तुझे पेट में उठाया लई फिरी, उस माने में तकलीफें उठाई, तुझे जना तो तकलीफ से उठ जना, और 2 साल तुझे अपनी छाती से दूध पिलाती रही, अब तू नालायक ताने देने लगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा क्या कहते हो तुम, मैंने हक अदा कर दिया, तुमने कोई हक अदा नहीं। अब हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो गुजारा भाइयों के साथ लोग जुल्म कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जो कोई मिल जाए हड़प, कोई नहीं देते ले और इसको अक्लमंदी समझे। मगर अल्लाह के रसूल ने एक बार फरमाया वल्लाह ला युमिन वल्लाह ला, 3 बार कहा कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन। लोग डर गए कि हुजूर कसम खाकर कह रहे हैं कि वो मोमिन, कौन है वो मोमिन सी। बाद में लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन है कम ऐसा कमबख्त कौन है जिसके लिए आपने 3 बार फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। फरमाया अल्लज़ी ला यामन जारो बवाइक, जिसके करीब बसने वाले लोग पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं है, उनको तंग करने से बाज नहीं आता, वो मोमिन नहीं है। बिल्कुल झूठा है, पढ़ता रहे कलमे और जलाता रहे ख़त्म और दरूद, झूठ बोलता। अगर अल्लाह के रसूल को मानता था ऐसी जाति करता कि पड़ोसियों को तंग कर रहा है। मैं बात को मुख्तर करता हूँ कि अल्लाह के रसूल के दीन में कितनी जान है। बाद में भी सहाबा किराम तो बहुत खुशकिस्मत से हजूर की ज़ियारत की, बाद में लोग आए, उनमें एक शख्सियत है अब्दुल्ला बिन मुबारक, पढ़े लिखे जो लोग जानते हैं, कुरान का मुफस्सर, हदीस का आलम, फ़िक़्ह का आलम, ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि हज़रत सुफ़यान सौरी कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की 1 साल ही अब्दुल्ला जैसा गुजार सके, हम नहीं गुजार सके। अब अब्दुल्ला करते क्या थे, 4 बड़े काम हैं दीन के, चारों करते। 3 महीने तिजारत के लिए निकलते थे, सफ़र करते थे, रिज़्क़ हलाल कमाते थे, अल्लाह की तरफ से फजल तलाश करते, और 3 महीने घर पर बैठ जाते थे, दीन का इल्म सिखाते थे। तालिब इल्म दूर नज़दीक से आते थे, उनको अपनी तरफ से खर्च देते थे, दीन पढ़ाते थे, रिज़्क़ हलाल की तलाश, तालीम दीन। 3 महीने जिहाद के लिए चले जाते थे, जहाँ मुसलमान लश्कर कुफार से जंग आजमा होते थे, ये भी तलवार लेकर और जाकर जिहाद करते। और 3 महीने जो थे हज उम्रा के, 4 नेकियां समेट रखी, इसी तरह की ज़िंदगी गुजारी। तो अब्दुल्ला के पड़ोस में मुसलमान नहीं था, भाई नहीं था, गैर मुसलम आबाद था। वो गरीब हो गया, हालत ख़राब हो गई। उसने गाहकों को कहा यार मेरा मकान ख़रीदो। गाहक जो आए उन्होंने कहा अच्छा बताओ कितने का। उसने कहा 2000 दिरहम का। कहने लगे जिससे जी चाहे इंसाफ करा लो, 1000 का। अब काफिर ने क्या कहा, उसने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ ये 1000 का ही। अब मैं बात कर रहा हूँ, शर्म से आ रहे हैं हम कि क्या नाम किसका लेते हैं, दुनिया के सामने झंडे किसके उठाए फिरते हैं और काम क्या। कुफार कहे ना तुम मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मुँह मत तो शीशे में देखो, काफिर भी शर्म से आ रहे हैं कि तुम हरकतें कर रहे। तो काफिर ने कहा कि मैं मानता हूँ यार 1000 का, मगर जिस आदमी का पड़ोस में छोड़कर जा रहा हूँ, काफिर का तबसरा कि अब्दुल्ला के पास से जा रहे हैं, ऐसा साथी नहीं मिलेगा, ऐसा नेक आदमी कहाँ नसीब होगा, मैं इस पड़ोस का ले रहा। तो हज़रत अब्दुल्ला को भी ये खबर मिली कि मेरा पड़ोसी काफिर तो बेचारा गरीब हो गया, मकान बेचने लगा। आप गए
اس کو 2000 درہم